میرے گھر والے تیجے 40ویں کے قائل ہیں مگر واحد میں نہیں ہوں، تو اگرچہ میرے خاندان میں سے کسی کی میت ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ میت کا کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ اور اس کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ لوگ صدقہ زکوٰۃ کے طور پر بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کے ہاں جب کسی کی میت ہو جائے تو آپ تعزیت کے لیے جائیں۔ اگر آپ سفر کر کے گئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو، اور اس دوران کھانا آ جائے تو کھا لیں، آپ کھانے کا ٹائم ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تعزیت کریں۔ 3 دعائیں دیں ان کو، اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، یہ 3 دعائیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ 3 الفاظ کہہ دیں کہ اللہ اس غم پہ آپ کے اجر کو بڑھا دے، اور احسن عزاءک، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے، اور میت کی مغفرت کرے۔ یہ الفاظ کہیں، تھوڑا ہاتھ رکھا، تسلی دی، اور پتلی گلی سے نکل لیے، بس۔ ہاں کھانے کا ٹائم تھا، بھوک لگ رہی تھی، اور سفر بھی، گھر بھی قریب نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارے رشتے دار کا ملیر میں انتقال ہو گیا، تو اب وہاں ملیر میں آدمی اتنی دور جائے، بھوک لگ رہی ہو، پھر ہم کفن دفن میں بھی تھے، جنازہ پڑھ کے دفن دے کے آئے، تو مجھے لگ رہا تھا اگلا جنازہ ہمارا ہوگا اگر ہمیں کھانا نہیں ملا۔ تو ان لوگوں نے، کہیں اڑوس پڑوس والوں نے جو بھی میت کے لواحقین آئے ہوئے تھے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا۔ تو یہ ضرورت ہے، اس کا میت والا کھانا یہ کھانا نہیں کہلائے گا۔ دور سے رشتے دار آئے ہوئے ہوتے ہیں نا میت کو دفنانے کے لیے، تو میت کے گھر والوں کو نہیں چاہیے بلکہ اڑوس پڑوس والوں کو چاہیے ان دور کے رشتے داروں کے لیے کھانا پکا دیں۔ یہ میت کے ایصال ثواب والا کھانا نہیں ہوتا، یہ کھانا ہوتا ہے جو اتنی دور سے بیچارے آئے ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ انہوں نے تھوڑی مارا ہے کہ ان سے کھانا چھین رہے ہو آپ، وہ تو زندہ ہے نا، ان کو کھلاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ایک بھاری آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی اس کو گندہ ہی نہیں دے رہا، وہ بہت بیچارہ وزنی تھا، 4 اتنی بھاری تھی۔ تو اب وہ میت کا بیٹا کہتا ہے یار کندھا، تو جس کو بولتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے، ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم سے کندھا دلوا رہے ہیں بھائی۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے تعزیت کے لیے آئے، دور دور سے، کہیں جا نہیں سکتے، اتنا بڑا کراؤڈ کہیں ہوٹل میں بھی نہیں جا سکتا، تو اڑوس پڑوس کے ذمے ہے کہ وہ میت والوں کے کھانے کا بھی انتظام کریں، اور ان کے جو ریلیٹیو ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کریں۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تیجے 40ویں کے نام پہ یا میت کے ثواب، ایصال ثواب کے نام پہ جو دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، یہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ کھانا پکانا، کھانا کھلانا یہ خوشیوں کے موقع پہ ہے، یہ غموں کے موقع پہ نہیں ہے۔ کوئی سینس ہی نہیں بنتی اس کی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں پھر سنا دوں، نئے لوگ آتے ہیں، پرانا واقعہ ہے بہت دفعہ۔ ایک آدمی اسی طرح اس نے یہ بدعتیں چھوڑ دی، اس کے ابا کا انتقال ہوا ایک تو میرا گلا بہت بیٹھ گیا یار، اس کے ابا کا انتقال ہوا، اس نے کہا نہ میں تیجا کروں گا نہ میں 40واں، میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ لوگوں نے فوراً کہہ دیا وہاں بڑا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کوئی فاتحہ واتحہ دلوا نہیں رہا ہے، مردود۔ اس کو اتنے تانے دیے، یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار چلو اب کرتا ہوں، کھلاتا ہوں۔ تیجے پہ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، چلو جی آ جاؤ بھائی، سب لوگ آ گئے۔ اس کو افسوس تھا اپنے باپ کے مرنے کا، غم بہت تھا اس کو، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو مرغا کھلائے۔ اب آپ کو پتا ہے تیجے پہ دال وال کوئی نہیں کھلاتا، پکتے مرغے ہی ہیں۔ اور عجیب بات ہے، تیجے 40ویں کا کھانا مزے کا بہت ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں کھاتے تھے، اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لی ہم نے، ہمیں اس وقت کیا صحیح غلط کا، ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوئے تیجے 40ویں کے کھانے۔ ہمارے والد صاحب تو بہت خلاف تھے ان چیزوں کے، والد بھی، دادی تو ہماری کھاتی نہیں تھیں مردوں کے کھانے، ہو گئے پتہ نہیں یہ لوگوں کے پیٹ میں اترتے کیسے ہیں مردوں کے کھانے۔ تو مظاہر علوم سے تعلق تھا نا، دیوبند کا مدرسہ اور مظاہر علوم قریب قریب تھے، تو ان میں یہ اثرات آئے ہوئے تھے کہ تیجے 40ویں یہ کھانے نہیں کھانے ہیں۔ خیر ہم بچے تھے، ہم کنڈے بھی پھوڑے ہیں ہم نے، اللہ معاف فرمائے، کنڈے ہوتے ہیں نا، کنڈے وہ بھی پھوڑے ہیں۔ ایک کنڈا مجھے یاد بھی ہے، جب میں پھوڑ رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا، میں کہہ رہا یہ کیا ہے، تو کسی نے کہا کنڈا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا ہوتا کیا، ہم نے کہا کھا لو، بڑے ہو کے تحقیق کریں گے کہ کیا تھا یہ۔ اچھا خیر، تو اس نے کیا کیا، دیگ پکوا کے لوگوں کو بٹھا دیا، مرغے بوٹیاں، لوگوں نے ایک دم لیگ پیس نکالے اور قریب جیسے ہی لے کر گئے ہیں، اس نے کہا 1 منٹ میری بات سن لو کائنڈلی ایک دفعہ۔ اس نے کہا جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی، کھائیں لیکن کچھ شرم تو دلاؤ نا ان کو۔ اس نے کہا ایک دم اسٹاپ، سب رک گئے نا، یہاں اسٹائل دیکھ رہے ہیں، یہاں کے رک گئے۔ اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں غم سے مرا جا رہا ہوں، خدا کی قسم میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا، اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو دوبارہ۔ ایک دفعہ میں یہ مزہ نہیں آتا، ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا۔ اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، غم سے میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا، اور تم لوگ میرے ہی گھر پہ مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو۔ لوگوں نے کہا کمبخت، تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا کھلا رہے ہو تو آر تو دلاؤ نا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے پرانا زمانہ تھا، لوگوں کو غیرت آ گئی، اب اگر آپ کہیں نا تم میت کے گھر مردے کا کھانا کھانے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے نہیں آتی، بسم اللہ کر کے پھر بھی کھائیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ ہاتھ لے جا کے بوٹی چھیننے کی کوشش کرے گا تو گوشت بوٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چبا ڈالے گا، وہ ہاتھ بھی کھا جائے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اسلام میں کھانا پینا سنت نہیں ہے، روزے رکھنا سنت ہے۔ روزے رکھنے والے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ، منہ کو لگام ہی نہیں ہے۔ روزے رکھو، روزوں کی عادت ڈالو، صحت بھی اچھی ہوگی، کانفیڈنس پیدا ہوگا، خواہشات پہ غلبہ حاصل ہوگا۔ ہمارے نبی تو ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم نہ کھا کے جب روزے رکھو گے نا، یا کم کھاؤ گے تو اچھا کھاؤ گے، ہضم ہوگا۔ میں کل کسی کو کہیں میرے پاس نوجوان آیا، لوگ مجھے سمجھتے ہیں میرے پاس صحت کی بہت ساری ٹپس ہیں،
4 शादियाँ ना, समझते पता नहीं क्या टिप्स हैं ये, कोई ऐसे टिप्स नहीं, नॉर्मल कोई पराठे फोड़ रहे होते हैं भाई। लेकिन बहरहाल नॉलेज थोड़ी बहुत डॉक्टरों के साथ, हकीमों के साथ उठ बैठ के, दोस्तियाँ तो सबसे ही हैं। तो कल एक नौजवान आया, कहने लगे यार मुफ्ती साहब कुछ सेहत की टिप्स बताओ यार, कोई खानदानी से। मैंने कहा 4 अंडे हाफ बॉयल रोजाना खुराक का हिस्सा बना लो। उसने कहा 4 अंडे मुफ्ती साहब कौन हजम करेगा? मैंने कहा जब कम खाओगे ना तो 4 अंडे हजम, एक टाइम पे नहीं, मैं कह रहा 4 अंडे, सुबह 2 अंडे खा लिए और 2 रात को खा लिए हाफ बॉयल, और देसी अंडा खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। कह रहे हजम नहीं होता। मैंने कहा हजम इसलिए नहीं हो रहा कि मैदे में स्पेस ही नहीं है ना। सारे खांचे क्या होते हैं, हर चीज़ की एक अल्लाह ने लिमिट रखी है, सलाहियत रखी है। आप गलत चीज़ें इतनी खा लेते हो, जैतून का तेल हजम करने की अब सलाहियत नहीं रहती, देसी घी हजम करने की सलाहियत नहीं रहती, तो वो कम करो खाना। फिर ये देखो 4 अंडे हजम हो जाएंगे, बड़े आराम से हजम हो जाएंगे। और अंडा यानी यूं समझो कि ऐसा खुराक का खजाना है ना अंडा, यानी अंडे में इतनी ताकत है, सब कुछ है अंडे के अंदर। जो अंडा खाएगा उसमें शायद किसी चीज़ की कमी ना हो, इतनी चीज़ें अल्लाह ने अंडे में रखी हुई हैं। और इसको लोग लिफ्ट बोलो नहीं कराते, खाते भी अंडा घोटाला बना के, जब अंडे की ऐसी की ऐसी हो जाए, बचे ही कुछ नहीं हो, घोटाले बना के ना अंडा भी कहता है बस कर यार थोड़ा कम घोटाला का। इसलिए हाफ बॉयल या हाफ फ्राई भी हल्का, बल्कि तेल में फ्राई ना करो, तेल से बड़ा बेड़ा गर्क होता है चीज़ों का। तो अंडा बहुत ज़बरदस्त चीज़ अल्लाह ने दी हुई है, गरीब यानी कोई महंगा भी नहीं है, गरीब भी खा सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ने ताकत क़ुव्वत रखी है। इसमें जो फैट है ना अंडे की जर्दी में, वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। वो फैट HDL है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। पहले डॉक्टर मना करते थे अंडे की जर्दी ना खाओ, तो अंडे की जर्दी खाओ आप, अंडे खाओ, जर्दी सफ़ेदी दोनों चीज़ें। फिर आप ड्राई फ्रूट खाओ। लोग फ़ौरन कहते हैं ड्राई फ्रूट तो बहुत महंगा है, जो आप फोड़ रहे हो ना सुबह शाम, जो खुराकें बिरयानियाँ और निहारियाँ, कभी कभार हम भी फोड़ रहे होते हैं, फोड़ लें कोई हर्ज नहीं, रोज़ाना डेली का मामूल इतना खाने का ना बनाए आप। फोड़ने के लिए एक टाइम रखें, 24 घंटे में एक टाइम फोड़ना है, बाकी खाना ही नहीं है, बाकी नहीं ज़्यादा खाएंगे, बहुत नुकसानदेह खाना ज़्यादा है। रोटी चावल जो भर भर के फोड़ रहे हैं, बहुत सही चलता है आदमी। मैंने कल खाना खाया 10 बजे, समझ रहे हो, और फिर अभी तक नहीं खाया, फिटफाट चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा? क्या हो गया भाई, आप समझ रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ? खुदा की कसम, मैंने कल रात 10 बजे खाना खाया है, अच्छा खाया पेट भर के, उसके बाद अब तक खाना नहीं खाया अब तक। आपको फिर क्या खाया, चल कैसे रहे हो? अभी मैंने बयान से पहले मेरा खाले 4-5 खजूरें खाई हैं, और लेमन, और जो मेरा वो नहीं देसी शहद जो मैंने छत्ते का निकाला था उसका शरबत पिया है। फिटफाट हूँ कि नहीं, कोई मुझे वीकनेस महसूस नहीं हो रही, कोई बयान में कमजोरी महसूस नहीं हो रही। 1-1.5 घंटे का बयान करके मैं घर गया हूँ, तो उसी शरबत के 2 घूंट पी के आया हूँ। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझ में आएगी, रहने दो, फोड़ो तबीयत से, एक दिन धमाके के साथ क्या हो जाओगे, इंतकाल हो जाएगा। इंतकाल तो हमारा भी हो सकता है, मौत का तो अल्लाह ही जब जाने, बैठे बैठे अच्छा भले सेहतमंद लोग मर जाते हैं। लेकिन इतना खाना अल्लाह की कसम हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जितना हम खा रहे हैं। परसों मैं किसी दावत में था, मैंने तबीयत से फोड़ा ना, उन्होंने कहा मुझसे आप तो बहुत खा रहे हो। मैंने कहा 24 घंटे में अब खाया मैंने, अब बता ज़्यादा खा रहे कि नहीं खा रहा? फिर बहुत कम खाया। फिर तो आप 24 घंटे तो नहीं, सुबह नाश्ता किया था मैंने, तो दोपहर नहीं खाया था। तो इसलिए जब कम खाओगे ना तो फिर अच्छा हजम, वरना आप खजूरें खा के दिखाओ, हजम कहाँ होती है? शहद भी हजम नहीं होता, लोग शहद खाते हैं सीने में जलन शुरू हो जाती है, इसलिए कि पहले आपने इतना कुछ खाया हुआ है कि अब अच्छी चीज़ों के लिए आपने स्पेस बोलो नहीं छोड़ा, अब नहीं अच्छी चीज़ें हजम होंगी आपको। अच्छा, उसमें एक बात ये, ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, ये बहुत ही ख़ानदानी चीज़ें हैं, एंटी एजिंग इनमें एलिमेंट होते हैं जो आपको जवान रखते हैं, देर तक सेहत अच्छी रखते हैं। लेकिन अब बादाम किस वक्त खाए? आपने सुबह 2 पराठे खा लिए, अब बादाम कुछ नहीं, अब बादाम बिगाड़ेगा आपको जाके, उसकी जगह ही नहीं है भाई, ये बहुत देर से हजम होने वाली चीज़ें, अखरोट, बादाम, पिस्ते किस वक्त खाएगा? तो स्पेस छोड़ेगा तो खाएगा ना, नहीं वो कुछ मैदा हर वक्त ही भरा रहता है, तो फिर चाय पी लेगा, तो ये नहीं होता फिर, ऐसे नहीं, फिर जैसे चल रहे हो फिर बादाम बातें छोड़ दो इसकी। तो वो मेरे पास आएगा, उससे सेहत की चीज़ें बताया, मैंने कहा नहीं बताऊंगा मैं, कोई फायदा नहीं है बताने का, क्योंकि फिर किसी का तीजा आ जाएगा तो वहाँ चला जाएगा, वहाँ बिरयानी फोड़ दी, फिर किसी का 40वां आ रहा होगा, हर शख्स का कहीं ना कहीं तीजा भी आ रहा है और 40वां भी आ रहा है, फिर नई मैयतें भी मार्केट में आ रही हैं, तो तीजे 40 में फिर उधर से बिरयानी, उधर से कोफ्ते, उधर से फलाना, उधर से टिमकाना, ये आ गया वो आ गया, होते होते बेदिन। तो बादाम पिस्तों के लिए, अंडे के लिए, एक अंडा भी तुम्हारे अगर हजम हो रहा है ना तो ये मोजज़ा है भाई। तो इसलिए जो अंडे मंडे ज़्यादा खुराक में बढ़ा दो अपनी, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अंडा। इसी तरह ये खुश्क मेवे, बादाम, पिस्ते, आड़, ये जो काजू माजू, ये बाकी चीज़ें कम करो, ये चीज़ें अपनी खुराक में बढ़ाओ, बहुत फिटफाट रहोगे इंशाल्लाह, वजन भी नहीं बढ़ेगा इंसान। बात क्या चल रही थी? हाँ, मैं कह रहा था असल में रोज़ा रखना क्या है, सुन्नत है, और आज हमारे यहाँ खाना सुन्नत, हलीम की देगों का खाना, तीजे का खाना, 40वें का खाना, फिर बारात के खाने, हालांकि बारात का खाना नहीं, इस्लाम में सिर्फ वलीमे का खाना है, और मुख्तलिफ किस्म के खाने, इतने रबीउल अव्वल के हलवे, इतने कुछ चल रहा है ना, इतना कुछ चल रहा है। तो रोज़ा तो बेचारा जो पैगंबर की सुन्नत थी वो कहीं कोने खांचे में इस्लाम का वो हुक्म रखा हुआ है। सऊदीया में मैंने देखा है लोग 20 जुमेरात का रोज़ा रख रहे होते हैं, बाकी तो रिवाज ही नहीं है। तो रोज़ा रखने की आदत डालो, 3-4 दिन तकलीफ होती है, फिर यूज्ड टू हो जाता है इंसान। समझते हो कि नहीं समझते हो? वो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक मुझे वीडियो दिखाई, एक मोटा ताज़ा आदमी ना, वो है बिल्कुल इतना बड़ा, उसको कहीं कंपनी में मैनेजमेंट की जॉब मिल गई। अब्बा को आके खुशी खुशी कहता है अब्बा मैं मैनेजर लग गया हूँ। अब्बा ने बोला तू इतना सा मुंह तो संभाल नहीं सकता, कंट्रोल कर नहीं सकता, 100 मुलाजमिन को कहाँ से कंट्रोल करेगा? और वह खाता रहता था। ये बात वो दिल पे ले गया, तो उसने मुंह पे कर लिया कंट्रोल। जब मुंह पे कंट्रोल हुआ तो बॉडी
कंट्रोल। फिर दूसरी तस्वीर दिखाई ऐसा हैंडसम, तो बताया कि शुगर इसने 10 साल तक के लिए डिले कर दी है। डॉक्टर ने बताया आपको तो शुगर होने वाली थी, अब 10 साल तक शुगर का इम्कान। चश्मा उतर गया, हैरत की बात है, हालांकि डॉक्टर नहीं मानते इस बात को कि चश्मा लगने के बाद उतर जाता है, उसका चश्मा उतर गया तो फिटफाट हो गया। तो जब तक ये जो मुंह है ना, इसको कंट्रोल नहीं करोगे, खाने पीने में अटरम पटरम फोड़ते जाओगे, और मजहब के ना अगर फोड़ना है ना तो फोड़ो। आप कहोगे हम खा रहे हैं मुफ्ती साहब, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप खाओ, मजहब का लेबल खुदा के लिए बोलो, मतलब 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, तीजे का खाना, 40वें का खाना। हमारे नबी ने कहा ना 11वीं का खाना, ना 12वीं का खाना, ना तीजे का, ना 40वें का। हमारे नबी के सुन्नत में एक खाना मिलता है वलीमा, और दूसरा खाना इफ्तारी और सहरी। इसके अलावा क्या है? सुन्नत है रोजा, बस। तो फोकस आइंदा से किसको करोगे? बोलो, रोजे को। तो और जब कोई तीजा करवाओ तो फिर तीजा करवाओ आप, लेकिन इस स्टाइल से। लोगों को बुलाओ, बिठाओ, देखें मुर्गियां पकड़ा दो, और एकदम स्टॉप। एक बात काइंडली सुन लीजिएगा। क्या बात है भाई? देखिए मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, थोड़ा सा रो भी ना, शायद गैरत आ जाए। मेरे हलक में खुदा की कसम सूखाने वाला नहीं उतर रहा, मैंने तो गुटका छोड़ दिया जिसके बगैर मैं रहता नहीं था। और आप हो मेरे घर में बिरयानियाँ फोड़ने, कोरमे फोड़ने आए हो, आपको शर्म नहीं आती? बिस्मिल्लाह कीजिए ना, आप क्यों देर कर रहे हैं? आए ना खाने के लिए। गैरत होगी तो उठ के चले जाएंगे, और फिर किसी गरीबों में वो जाके सदका कर दो। गैरत नहीं होगी, जो कि बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है, फिर खाएंगे।